विद्यार्थी मित्रों, तो हवे आपणे आजे आलेखमां थोड़ीक एक्स्ट्रा बात करवानी छे, तेना विशेनी बात जोईए। ओके, तो आपने प्रश्न शुं छे जो ध्यानथी कि आलेखमां एक्स अक्ष साथे घेरायेलुं क्षेत्रफळ ख्याल आव्यो आ वस्तुमां आपणे वाय अक्ष अने एक्स अक्षमां आपणे वाय अक्षमां जे स्वतंत्र परतंत्र राशि दर्शावेली अने एक्स अक्ष पर स्वतंत्र राशि दर्शावेली। ओके, अत्यार सुधी आपणे टोटल आलेख भणी गया, एमांथी आपणे अंतरविरुद्ध समयनो आलेख भणी गया। आ पहलो आलेख अंतरविरुद्ध समय अने बीजो आलेख आपणे भणी गया वेग विरुद्ध समयनो। सेना विरुद्ध समयनो? वेग विरुद्ध समय, अंतर विरुद्ध समयनो आलेख भणी गया। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, अने त्रीजो आलेख आपणे एक्स्ट्रानी वात करवी होय तो के प्रवेग विरुद्ध समयनो आलेख जो आपणे दौरवो होय तो पण दौरी शकाशे, कारण के आपणी पासे समय साथे प्रवेग कई रीते बदलाय एनो संबंध होय तो आपणे प्रवेग विरुद्ध समयनो पण आलेख दौरी शकीए छीए। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, तो आपणे छे ने के अंतर विरुद्ध समय, वेग विरुद्ध समय अने प्रवेग विरुद्ध समय आ त्रणेय त्रण आलेख छे ने ए आलेखमां आपणे थोड़ी घणी एक्स्ट्रा बात करवानी छे, ए आपणे ध्यानथी जोजो। हूँ पहेलो आलेख वेग विरुद्ध समयनो आपું છું, तमने ध्यानथी जोजो। वाय अक्ष पर वेग दर्शावीशुं अने एक्स अक्ष पर आपणे समयने दर्शावीशुं। ओके, अने बंने भेगा थाय त्यां उगम बिंदु ओ कहीशुं। ख्याल आव्यो? वेग विरुद्ध समयनो आलेख छे। मानी लो कि वेग विरुद्ध समयनो आलेख तमने कंईक आवो मळे छे। ख्याल आव्यो? तो आनो मतलब शुं थाय तो कि पदार्थनो वेग समयना वधारा साथे वधतो नथी। पदार्थनो वेग समयना वधारा साथे एक सरखो रहे छे। समय गमे एटलो वधे, पदार्थनो वेग वधतो नथी। ए आ आलेख परथी कही शकाय। अने आपणे आ बधा आलेख एक परिमाणमां गति करता पदार्थ माटेनी वात थाय छे। तो आ एक परिमाणमां गति करता पदार्थ माटे वेग विरुद्ध समयनो आलेख दौरीए अने ए आलेख आपणने समय अक्षने समांतर मळे छे। ओके, तो हवे खास ध्यानथी जोजो। तो आ जे आलेख छे ए आलेख आपणे कही शकाय कि नियमित गति करता पदार्थ माटेनो आलेख छे। आ जे आलेख ए कही शकाय कि नियमित के जेने कही शकाय कि अचल प्रवेगी नियमित अथवा एने कही शकाय कि अचल वेगी गति करता पदार्थ माटेनो आलेख छे। केवा वेगथी गति करे? एक समान अथवा नियमित वेगथी गति करता पदार्थ माटेनो आलेख छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, तो आ आलेख जे छे ए आलेख वडे एक्स अक्ष साथे, खास ध्यान आपजो, आपणे कई अक्ष साथे? एक्स अक्ष साथे। एक्स अक्ष पर अहींया शुं दर्शावेलुं छे तो के समय। तो आलेख वडे एटले आलेख द्वारा एक्स अक्ष साथे घेरायेलुं क्षेत्रफळ केटलुं छे? ध्यानथी जोजो। अहींया आगळ सुधीनो आलेख छे એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે અહીંયા સુધીનો સમય હશે ત્યાં સુધીનો આ લોકોએ અથવા પદાર્થના વેગની માહિતીની વાત કરેલી છે। ओके, तो आ आलेख वडे एक्स अक्ष साथे घेरायेलुं क्षेत्रफळ केटलुं छे? तो तमे ध्यानथी जोशो ने तो ए घेरायेलुं क्षेत्रफळ आटलुं छे। कोना वडे? कोना द्वारा? तो के वेग विरुद्ध समयना आलेखमां आलेख वडे एक्स अक्ष साथे घेरायेलुं क्षेत्रफळ केटलुं छे? तो के आटलुं छे। ओके, तो आ जे क्षेत्रफळ छे तो आ क्षेत्रफळ जो आपणे मेळवવું होय तो આપણે क्षेत्रफळ लंबाई गुण્યા પહોળાઈથી મળી શકે। ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા આગળ જે આપણે અહીંયા આગળ રંગીન ભાગ દર્શાવેલો છે એનું જો આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ આપણને લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ સ્વરૂપે મળી શકે। માની લો કે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું વેગ v0 છે અને સમય છે t જેટલો। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણે કહી શકાય કે લંબાઈ કેટલી છે? 0 થી t, એટલે લંબાઈ t જેટલી છે અને પહોળાઈ જે છે એ 0 થી v, એટલે v0 ની વેલ્યુ જે છે ત્યાં સુધીની હશે। એટલા માટે કહી શકાય કે લંબાઈ t, પહોળાઈ v છે। એટલા માટે જો આપણે આને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવવું હોય તો આ રીતે દર્શાવી શકાય। આ જે છે આ વેલ્યુ હશે v0 જેટલી વેલ્યુ અને આ જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ હશે t જેટલી વેલ્યુ। ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે કહી શકાય કે આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે v0 × t જેટલું। એટલા માટે કહી શકાય કે અહીં આલેખ દ્વારા આલેખ દ્વારા एक्स अक्ष साथे, कई अक्ष साथे? एक्स अक्ष साथे घेरायेलुं क्षेत्रफळ
ઇઝ ઇક્વલ ટુ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ પરથી લંબાઈ કેટલી છે ટી, પહોળાઈ કેટલી છે તો કે V0, એટલા માટે કહી શકાય કે V0 ઇન્ટુ ટી. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ, ધ્યાનથી જોજો કે આ V0 ઇન્ટુ ટી જે છે એ સમીકરણ કોનું છે? તો બરાબર ધ્યાન આપજો. શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ છે? તો કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. એટલા માટે કહી શકાય કે વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં જે આલેખ છે એ આલેખે એક અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એટલે કેટલું? તો કે વેગ અને સમયનો ગુણાકાર. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે વેગ ગુણ્યા સમયનો ગુણાકાર. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, આપણી પાસે સૂત્ર હતું ઝડપ અથવા વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. આપણી પાસે સૂત્ર હતું ઝડપ બરાબર, આપણે અહીંયા આગળ સાઈડમાં લખી નાખીએ કે સૂત્ર આપણી પાસે શું હતું? ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. તો અંતર બરાબર સૂત્ર શું આવે? તો કે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. ઝડપ ગુણ્યા સમય એ આપણું શું આવે? બંનેનો ગુણાકાર. એ આપણને શું મળશે? અંતર મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? ઝડપ કેટલી છે આપણી? V0 અથવા વેગ કહી શકાય. સમય ગુણ્યા સમય, એટલા માટે કહી શકાય કે આ બંનેનો જે ગુણાકાર છે એ અંતર જેટલો થશે. એટલા માટે કહી શકાય કે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ જે છે એ શું આપે? તો કે આપણને કહી શકાય તે પ્રમાણે અંતર આપે છે. એટલા સમયમાં પદાર્થે કાપેલું અંતરની વાત કરી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, એટલા માટે જો આપણે વાક્ય લખવું હોય કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય અને વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં એક્સ અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ કઈ રાશિ આપશે? તો કે અંતર અથવા સ્થાનાંતર નામની ભૌતિક રાશિ આપણને મળશે. એટલા માટે જો આપણે વાક્ય લખવું હોય તો લખી શકાય કે વેગ વિરુદ્ધ સમય, અથવા એને આપણે એવું પણ બોલી શકાય કે ઝડપ વિરુદ્ધ સમય. ઝડપ વિરુદ્ધ સમય. તો વેગ વિરુદ્ધ સમય અથવા ઝડપ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ દ્વારા એક્સ અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ. કોના દ્વારા? આલેખ દ્વારા. તો કે આલેખમાં આલેખ દ્વારા અથવા આલેખ વડે એક્સ અક્ષ સાથે, આલેખ દ્વારા એક્સ અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ પદાર્થનું અંતર અથવા પદાર્થે કાપેલું અંતર અથવા પદાર્થનું સ્થાનાંતરની પણ માહિતી આપે છે. પદાર્થનું અંતર અથવા આપણે એવું કહી શકાય કે સ્થાનાંતરની માહિતી આપે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? શેના વિરુદ્ધ શેના આલેખમાં? વેગ વિરુદ્ધ સમય અથવા એને કહી શકાય કે ઝડપ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ દ્વારા એક્સ અક્ષ દ્વારા ઘેરાયેલું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ પદાર્થનું અંતર અથવા પદાર્થના સ્થાનાંતરની માહિતી આપે છે. આ પણ આપણે વાક્ય બોલી શકાશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે બરાબર ધ્યાનથી જોવાનું છે કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ, જો આવો આલેખ હોય તો પણ બરાબર, અથવા હું તમને એક્સ્ટ્રા આલેખ આપી દઉં, કંઈક આવો આલેખ હોય. ઓકે, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો જ આલેખ છે. શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ છે? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે. માની લો કે આલેખ કંઈક આવો હોય તો ખ્યાલ આવ્યો? એક સરખા સમયગાળામાં પદાર્થનો વેગ એક સરખો વધતો હોય. શરૂઆતમાં વેગ 0 છે અને ત્યારબાદ અમુક સમય બાદ પદાર્થનો વેગ થઈ જાય છે V0. ઓકે, કયા સમયે? તો કે ટી સમયે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? 0 સમયે વેગ 0 અને સમયના એક સરખા વધારા સાથે વેગનો એક સરખો વધારો થાય છે. ટી સમયે પદાર્થનો વેગ થાય છે V0. તો આપણને આલેખ કંઈક આવો મળશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલા માટે આપણે શું કહી શકાય? ધ્યાનથી જોજો કે એક સરખા સમયગાળામાં વેગમાં એક સરખો વધારો થાય છે, માટે પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે. ઓકે, તો આના વડે એક અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે આટલું છે. ધ્યાનથી જુઓ કે આના વડે એક અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ આટલું છે. ઓકે, તો
तो आ क्षेत्रफळ एटले शुं थाय तो के काटकोण त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ तो एमां क्षेत्रफळ शुं आपशे तो पण एमां आपणे कही शकाय ते प्रमाणे आ वाक्य उपरथी के एमां पण क्षेत्रफळ ए शुं आपशे तो के क्षेत्रफळ ए जे छे पदार्थे कापेલું अंतर अथवा पदार्थे करेલું स्थानांतरनी पण माहिती मळशे। ख्याल आव्यो? तो आपणे कही शकाय के અહીં आ जे गति छे कई गतिनो आलेख कहेवामां आवे तो के अचल प्रवेगी गतिनो आलेख छे। आ जे आलेख छे ए कोनो आलेख छे तो के अचल प्रवेगी गतिनो अथवा नियमित प्रवेगी गतिनो। तो नियमित प्रवेगी गतिना आलेखमां पण आलेखमां एक शख्स साथे घेरायेलुं क्षेत्रफळ ए पदार्थे कापेલું अंतर अथवा पदार्थे करेલું स्थानांतरनी पण माहिती मळशे। એટલા માટે કહી શકાય કે અહીં आलेख द्वारा घेरायेलुं क्षेत्रफळ ए पदार्थનું સ્થાનાંતર आपे छे अथवा कापेલું अंतर आपे छे। ख्याल आव्यो? तो केटલું थशे तो के अंतर इज इक्वल टू कापेલું अंतर अथवा करेલું स्थानांतर इज इक्वल टू आलेख वडे घेरायेલું क्षेत्रफळ केटલું 1/2 पायो गुण્યા वेध। એટલે અહીંયાથી અહીંયા સુધીની વેલ્યુ જે છે ટી, અહીંયાથી અહીંયા સુધીની જે વેલ્યુ છે એને કહેવાય v0। જો ધ્યાનથી અહીંયા આગળથી લખી દઉં છું કે અહીંયા આગળથી અહીંયા આગળ સુધીની વેલ્યુ v0, અહીંયાથી અહીંયા સુધીની વેલ્યુ જે છે એ ટી છે, એટલા માટે લખી શકાય 1/2 v0 ક્રોસ टी। એટલે કાપેલું અંતર કેટલું છે તો કે v0 ઇન્ટુ ટી ડિવાઇડેડ બાય 2 થશે। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ રીતે પણ આપણે કહી શકાય કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે એ આલેખ જે છે એ કંઈક આવો મળે। એટલા માટે કહી શકાય કે અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થમાં આલેખ દ્વારા એક શખ્સ સાથે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ આપણને પદાર્થનું અંતર કે સ્થાનાંતર આપશે। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, આ શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ હતો? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હતો। ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એટલા માટે અહીંયા આગળ સૌપ્રથમ વાક્ય લખાવેલું છે કે વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં, શેના વિરુદ્ધ શેના આલેખમાં? વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખની વાત થાય છે। ઓકે, આગળ હું તમને એક્સ્ટ્રા માહિતી આપી દઉં, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી પણ અહીંયા આગળ હું તમને આપું છું એક્સ્ટ્રા JEE નીટ આધારિત માહિતી કે વેગ વિરુદ્ધ સમય નહીં, પણ હવે આપણે લઈએ પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ। માની લો કે એક્સ્ટ્રા માહિતી આપણે વાત કરીએ તો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો આપણે દોરવો હોય તો y અક્ષ પર પ્રવેગ અને x અક્ષ પર સમય। અહીંયા આગળ આપણે દર્શાવીશું પ્રવેગ અને અહીંયા આગળ આપણે દર્શાવીશું સમય। ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, અહીંયા આગળ હશે યામ પદ્ધતિનું ઉગમ બિંદુ O। માની લો કે આલેખ કંઈક તમને આવો મળે છે, એટલે સમયના વધારા સાથે પદાર્થનો પ્રવેગ જે છે એક સરખો છે। એટલા માટે આ જે આલેખ છે એ શેના વિરુદ્ધ શેનો છે તો કે કહી શકાય કે અચળ અથવા નિયમિત પ્રવેગી ગતિનો આલેખ છે। અચળ પ્રવેગી અથવા નિયમિત પ્રવેગી ગતિનો આલેખ છે। તો આ આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ આટલું છે। ઓકે, તો આ આલેખ વડે ઘેરાયેલું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ શેની માહિતી આપશે એના વિશેની આપણે વાત કરીએ। આપણી પાસે કીધેલું તે પ્રમાણે અહીંયા આગળથી આટલું અંતર જે છે પહોળાઈ એ થશે પ્રવેગ જેટલી। એટલા માટે કહી શકાય આ જે વેલ્યુ છે એ થશે a0 જેટલી, એટલે પ્રારંભિક પ્રવેગ જેટલી। ઓકે, અને અહીંયા આગળ આ જે વેલ્યુ છે એ થશે કોના જેટલી તો કે સમય જેટલી। એટલે આનું ક્ષેત્રફળ શું થશે તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। એની પહેલાં આપણે સૂત્ર લખી દઈએ। પ્રવેગ બરાબર આપણી પાસે સૂત્ર હતું, પ્રવેગ બરાબર સૂત્ર શું હતું તો કે વેગ ભાગ્યા સમય। ઓકે, તો વેગ બરાબર સૂત્ર શું થાય તો કે વેગ બરાબર સૂત્ર થાય પ્રવેગ ગુણ્યા સમય। પ્રવેગ ગુણ્યા શું થશે તો કે સમય થશે। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, અને અહીંયા પણ આપણે કહી શકાય કે પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો કે ધ્યાનથી જોજો, શેના વિરુદ્ધ શેના આલેખમાં તો કે પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં। પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ, શેના વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ? આલેખ વડે ઘેરાયેલું
ક્ષેત્રફળ પણ કોની સાથે તો કે સમય અક્ષની સાથે અથવા એવું પણ કહી શકાય કે એક્સ અક્ષ સાથે. અને હંમેશા યાદ રાખવાનું છે કે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ તો આપણે ઉલ્લેખ નહીં કરીએ, તમારે મગજમાં કલ્પના કરી નાખવાની કે એક્સ અક્ષ સાથે જ ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળની વાત કરવાની થશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, એટલા માટે કહી શકાય કે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ શેની માહિતી આપશે તો કે વેગની માહિતી આપશે. કારણ કે આનું ક્ષેત્રફળ જો આપણે લખવા જઈએ તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય તો કે ક્ષેત્રફળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A0 ક્રોસ ટી, એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ જેટલું થાય. એટલે લંબાઈ કોણ છે તો કે પ્રવેગ, અથવા પહોળાઈને પ્રવેગ લઈ લો તો લંબાઈ કોણ છે તો કે સમય, તો પ્રવેગ ગુણ્યા સમય એટલે શું મળશે? વેગ. એટલા માટે કહી શકાય કે પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ વેગ અથવા ઝડપ પણ કહી શકાય, પણ આપણે વેગ રાખીએ, વેગની માહિતી આપે છે. ઓકે, એટલે આ પણ તમારે કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાનો છે કે આલેખ જે છે એ આલેખમાં વેગ વિરુદ્ધ સમય અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં આલેખ વડે ઘેરાયેલું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ શેની માહિતી આપે તો કે વેગની માહિતી આપે. શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ હોય તો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો વેગની માહિતી આપે છે. અને અહીંયા આગળ લખેલું છે કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો પદાર્થે કાપેલો અંતર અથવા પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતરની પણ માહિતી આપે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, એટલે આ કોન્સેપ્ટ તમારે બરાબર યાદ રાખવાનો છે. બે જ આલેખમાં ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ જે છે એ ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ આપણને શું આપશે તો કે આગળની રાશિ. ધ્યાનથી જોજો, અંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ આપણને કોઈ માહિતી ન આપે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? કારણ કે અંતર ભાગ્યા સમય બરાબર ઝડપ થાય, અંતર ગુણ્યા સમય બરાબર ઝડપ ન થાય. ધ્યાનથી જોજો, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે તો વેગ ગુણ્યા સમય બરાબર અંતર થાય. પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે એટલે પ્રવેગ ગુણ્યા સમય બરાબર વેગ થાય. પણ અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે તો અંતર ગુણ્યા સમય બરાબર કઈ રાશિ નથી મળતી આપણને. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, એટલા માટે આપણે થોડીક વાર માટે અહીંયા આગળ માત્ર ને માત્ર એવું જ યાદ રાખીશું કે આલેખ વડે ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળની જો વાત કરવાની આવશે તો આપણે વેગ વિરુદ્ધ સમય અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયની વાત કરીશું. ખ્યાલ આવ્યો? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો આપણને કઈ રાશિ આપશે તો કે અંતર નામની રાશિ, અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હશે તો કઈ રાશિ આપશે તો કે વેગ નામની ભૌતિક રાશિ મળશે. એટલે આ તમારે બે આ રીતે યાદ રાખવાનું કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો એના વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ અંતર આપશે, પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો એના વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ વેગ આપશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે આપણે એવું પણ વાક્ય બોલી શકીએ, ધ્યાનથી જોજો, જો અંતર હોય તો આપણને વેગ મળે, વેગ હોય તો આપણને પ્રવેગ મળે. એટલે અંતર પરથી વેગ મળે, વેગ પરથી પ્રવેગ મળશે. પરંતુ આપણે ઉલટું બોલવું હોય કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ અંતર આપશે, અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો એના વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ જે છે એ વેગ આપશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે આવું યાદ રાખવાનું કે અંતર પરથી વેગ મળે, વેગ પરથી પ્રવેગ મળે, પરંતુ વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ આગળની રાશિ આપે. આગળની રાશિ એટલે વેગની પહેલાંની રાશિ કઈ તો કે અંતર. પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો કે પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ છે એ આગળની રાશિ આપે. આગળની રાશિ એટલે કઈ રાશિ આપશે? વેગ નામની ભૌતિક રાશિ આપણને આપશે. ઓકે, એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો આગળની રાશિ એટલે અંતર મળશે, પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય એટલે આગળની રાશિ આપણને વેગની માહિતી આપશે. પણ યાદ રાખવાનું, ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળની વાત થતી હોય ત્યારે. ઓકે, બાકી તમે ધ્યાનથી જુઓ કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય એનો ઢાળનું મૂલ્ય પ્રવેગ આપશે. એટલા માટે કીધેલું કે વેગ વિરુદ્ધ સમય હોય તો ઢાળ જે છે એ પ્રવેગ આપશે, એટલે એ આમ આગળની રાશિ આપશે. કે અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો એનો ઢાળ છે એ વેગ આપે, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો એનો જે ઢાળ છે એ પ્રવેગ આપે. પણ પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય એના ઢાળની માહિતી કંઈ મળતી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે એ વાત પણ નથી કરેલી. આપણે શેના વિરુદ્ધ શેના આલેખમાં ઢાળની વાત કરેલી? અંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં અને વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં. એટલે તમારે શોર્ટકટ આવી રીતે યાદ રાખવાનું. ધ્યાનથી જોજો, હું તમને બીજી એક રીત પણ આપું છું. ઓકે, આ બે બોક્સ દર્શાવેલા છે, ધ્યાનથી જોજો. ઓકે, એમાં આ જે બોક્સ દર્શાવેલું છે પહેલું એ ઢાળની માહિતી આગળની રાશિ આપશે. એટલે અંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઢાળ જે છે એ વેગ આપશે, વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઢાળ છે એ પ્રવેગ આપશે. હવે એના કરતાં ઉલટું બોલીએ, ધ્યાનથી જોજો. પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે તો આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ વેગ આપશે, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે તો આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ અંતર આપશે.
ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે આ બે કોન્સેપ્ટ આપણે બરાબર યાદ રાખવાના છે, એટલે ધ્યાનથી સમજવાના છે આપણે કોન્સેપ્ટને, કે શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ દોરીએ અને કઈ રાશિ આપણને ઢાળનું મૂલ્ય જે છે એ કઈ રાશિ મળશે, અને એ આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ છે એ કઈ રાશિ મળશે. ઓકે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. જો ઢાળ તમારે લેવાનો હોય તો આગળની બે રાશિ વિરુદ્ધ સમયના આલેખની વાત કરવી પડશે, અને આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળની વાત કરવી હોય તો છેલ્લા બે આલેખની પણ આપણે વાત કરવી પડશે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે ધ્યાનથી જોજો, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો જે આલેખ આપણે દોરીએ છીએ, ઓકે, એમાં બે માહિતી આપશે. વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે, ઢાળ જે છે એ પ્રવેગ મળશે, અને આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ છે એ અંતર અથવા સ્થાનાંતર નામની ભૌતિક રાશિ મળશે. એટલા માટે આવો જે આલેખ છે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ, તો એ વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઢાળ જે છે એ પ્રવેગની માહિતી આપશે, અને આલેખ વડે ઘેરાયેલું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ આપણને અંતર નામની ભૌતિક રાશિ અથવા સ્થાનાંતર નામની ભૌતિક રાશિની માહિતી આપણને મળશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, એટલે આ જે આલેખમાં આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ આપણે આગળની થિયરીમાં, આના પછીનો જે વિડીયો લેક્ચર આવશે એમાં આ કોન્સેપ્ટની થિયરીની બહુ જરૂર પડશે. ઓકે, એટલે ધ્યાન આપજો બરાબર. એટલા માટે ટોપિકનું નામ આપેલું છે કે આલેખમાં શેના વડે, તો કે એક્સ અક્ષ સાથે ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળની વાત કરવી હોય તો આલેખમાં એક્સ અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ આપણને આગળની રાશિ આપશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, અને ઢાળ જે છે એ ઢાળ આમ આગળની રાશિ આપશે, અને ક્ષેત્રફળ એટલે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ છે એ આગળની ભૌતિક રાશિ આપણને મળશે. એટલે કોન્સેપ્ટ બરાબર ક્લિયર કરવાના થશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે આના જે ઉપયોગ જે છે એ ઉપયોગ આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં કરવો પડશે, કારણ કે આ વિડીયો લેક્ચરમાં પણ આઈએમપી થિયરી છે, આના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં પણ આપણી આઈએમપી થિયરી શરૂઆત થશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આમાં તમને જેવો આલેખ આપેલો છે, શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ છે, તો કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. ઓકે, આપણે વાત કરેલી કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય અને આલેખ આવો છે, ધ્યાનથી જુઓ. ઓકે, તો આટલા આલેખની જો આપણે વાત કરવી હોય તો આ જે આલેખ છે શું દર્શાવે છે, તો કે પદાર્થ જે છે એ શરૂઆતમાં 0 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિની શરૂઆત કરે છે અને એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખા વેગમાં વધારો કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે આ આલેખ જે છે એ આલેખમાં વેગનો જે વધારો છે એ વેગનો વધારો એક સરખો છે, એટલા માટે આલેખ આપણને સુરેખ મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, એટલા માટે જો આપણે આલેખનું વર્ણન પહેલાં કરવું હોય તેલા એવી રીતે કરી શકાય કે 0 સેકન્ડે પદાર્થનો વેગ 0, પછી એક સરખા સમયગાળામાં પદાર્થનો વેગ એક સરખો વધે છે. ઓકે, હવે સ્ટોપ વોચ કે જે તમે સમયનું માપન કરવા માટેનું સાધન લીધેલું છે એ સાધનમાં 1 સેકન્ડ થઈ. ઓકે, તો 1 સેકન્ડ થઈ ત્યારે પદાર્થનો વેગ થઈ ગયો 10 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, હવે શું થાય છે, તો કે ધ્યાનથી જોજો, પદાર્થ જે છે એ પહેલાં શરૂઆતમાં ધન એક્સ અક્ષની દિશામાં ગતિ કરે છે. શરૂઆતમાં વેગ 0 છે, સમય 0, જેમ જેમ સમય વધતો જાય તેમ તેમ વેગ વધતો જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? 1 સેકન્ડે સ્ટોપ વોચમાં જોયું ત્યારે વેગ થઈ ગયો 10. હવે શું કરે છે, ત્યારબાદ એ હવે વેગ ઘટાડે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે વેગ ઘટાડતો જાય છે, એટલે આલેખ એનો કંઈક આવો મળે છે. ખાસ ધ્યાન આપજો, આ આલેખનો મતલબ શું છે, પદાર્થનો વેગ ઘટે છે. ઓકે, એક સમયે પદાર્થનો વેગ ઘટીને 0 થઈ જાય. જુઓ, કઈ સેકન્ડે? બીજી સેકન્ડે. ઓકે, એટલા માટે કહી શકાય કે પદાર્થે અહીંયા આગળથી શરૂઆત કરી હોય 0 સેકન્ડે અહીંયા હોય તો હવે ગતિ કરતો 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 વધતા વેગથી જાય, ગતિ કરતો કરતો 1 સેકન્ડે વેગ મેક્સિમમ, પછી ઘટતો 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 વેગ ઘટતો જાય, 2 સેકન્ડે વેગ ઘટીને 0. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? હવે શું કરે છે, આ આટલા સુધી વેગ ઘટીને 0. હવે શું કરે છે, પદાર્થ પોતાના વેગની દિશા ઉલટાવી નાખે છે. એટલે પદાર્થ પોતાના ગતિની જે દિશા છે એ ગતિની દિશા ઉલટાવી નાખે છે. આ આલેખનો મતલબ એવો થાય. ઓકે, અને વધતા વેગથી ફરીવાર રિટર્ન આવે છે. ધ્યાનથી જોજો. ખ્યાલ આવ્યો? અને 3 સેકન્ડે એનો વેગ ફરીવાર વધીને 10 થઈ ગયો. ઓકે, હવે ફરીવાર શું કરે છે, તો કે એ ફરીવાર પોતાનો વેગ ઘટાડે છે. એટલે 3જી સેકન્ડે વેગ મેક્સિમમ થઈ ગયો. હવે 4થી સેકન્ડ થાય એટલે વેગ ફરીવાર ઘટીને કેટલો? 0. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે હતો ત્યાં ને ત્યાં જ આવી જાય. જુઓ ધ્યાનથી કે 0 સેકન્ડે અહીંયા હતો, વધતો 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 1 સેકન્ડે અહીંયા આગળ ગયો એટલે વેગ 10, પછી ઘટતો જાય વેગ ઘટતો જાય, ઘટીને 0 એટલે અહીંયા આગળ પહોંચે. હવે પાછો એ યુટર્ન મારે, ત્યાંથી પાછો ફરે એટલે શું થાય, 3જી સેકન્ડ સુધી એનો વેગ વધશે વિરુદ્ધ દિશામાં. ખ્યાલ આવ્યો? પાછો એનો વેગ ઘટતો જશે. એટલે 4થી સેકન્ડે પદાર્થ હતો ત્યાં ને ત્યાં જ આવી જશે. ખબર પડે છે આ વસ્તુ બોલું છું તે? એટલે કોન્સેપ્ટ બરાબર ધ્યાનથી જોજો કે અહીંયા આગળ સુધીનો જે આલેખ છે એ આલેખ પદાર્થનો વેગ વધે છે એવું દર્શાવે છે ધન એક્સ અક્ષમાં,
અહીંયા આગળનો આટલા સુધીનો આલેખ છે એ આટલા સુધીનો આલેખ વેગ ઘટે છે, ધન એક્સ અક્ષની દિશામાં જ ઘટે છે. અહીંયા આગળથી એ પોતાના વેગની દિશા ઉલટાવે છે અને વિરુદ્ધ દિશામાં વધતા વેગથી ગતિ કરે છે. 3 સેકન્ડે વેગ મેક્સિમમ થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ ફરીવાર એનો વેગ શું થાય છે તો કે ઘટતો જાય છે અને 4 સેકન્ડે એનો વેગ ઘટીને કેટલો થઈ ગયો તો કે 0 થઈ ગયો છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, એટલે હતો ત્યાં ને ત્યાં જ જાય છે, ફરીવાર એની એ જ કન્ડિશનમાં શરૂ થાય છે. ઓકે, હવે માની લો કે તમને કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછેલો હોય, આ આલેખ આપી દીધો હોય અને તમને એમ પૂછે કે પદાર્થે શરૂઆતની 2 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપે, તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થે શરૂઆતની 2 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપશે, કેટલું અંતર કાપશે. આપણને આવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે શરૂઆતની 2 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપે. તો શરૂઆતની 2 સેકન્ડમાં આપણે અંતર મેળવવું હોય આલેખ પરથી, તો આપણે હમણાં વાત કરેલી કે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય અને એ આલેખ એ એક અક્ષ સાથે ઘેરાયેલું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ક્ષેત્રફળ આપણને પદાર્થે કાપેલા અંતરની માહિતી મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? હમણાં કીધેલું તે પ્રમાણે 0 સેકન્ડે અહીંયા હતો, પહેલી સેકન્ડે વેગ વધતો હતો પહેલી સેકન્ડ સુધી, પછીની સેકન્ડમાં વેગ ઘટતો હતો, એટલે 2 સેકન્ડે વેગ ઘટીને 0, એટલે 0 સેકન્ડે અહીંયા છે, પહેલી સેકન્ડે અહીંયા છે, પહેલી સેકન્ડે અહીંયા છે અને બીજી સેકન્ડે અહીંયા છે. તો આટલું અંતર મેળવવાનું છે અને એક જ અક્ષ પર ગતિ કરે એટલે આ અંતર કયો કે આ સ્થાનાંતર કયો, બંને એક સરખું થાય છે ને. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ખાસ ધ્યાનથી જોજો, આ આલેખ વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે. ઓકે, એટલે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખવાના છે મગજમાં. આગળ વાત કરીએ કેટલું અંતર કાપે, તો આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ. તો આલેખ વડે કેટલું ક્ષેત્રફળ ઘેરાય આપણે નામ આપી દઈએ, આ બિંદુ O, આ બિંદુ A અને આ બિંદુ B કહી દઈએ. તો આપણે કહી શકાય કે આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એટલે શરૂઆતમાં કાપેલું અંતર જે છે એ આલેખ વડે ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળની માહિતી આપે છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? આલેખ વડે ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળની માહિતી આપે છે. કોણ? તો કે કેટલું અંતર કાપશે તે. તો આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કેટલું? તો કે આપણે કહી શકાય તે પ્રમાણે કાપેલું અંતર એ કેટલું આવશે? તો કે ક્ષેત્રફળ જેટલું. પણ ક્ષેત્રફળ કોનું? તો કે આપણે કહી શકાય કે OABનું ક્ષેત્રફળ. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે OABનું ક્ષેત્રફળ. હવે ધ્યાનથી જોજો, OABનું ક્ષેત્રફળ એટલે કેટલું થશે? તો આલેખમાં બરાબર ધ્યાનથી જોજો, હું તમને 2 ભાગ પાડી દઉં છું કે 0 થી 1 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપે, તો કે આટલું અંતર કાપશે. એટલે આટલું આલેખ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ મેળવવું પડશે. 1 થી 2 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપે, તો કે આટલું અંતર કાપશે. એટલે આપણે આટલું અંતર મેળવવું પડશે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે આ જે કાટકોણ ત્રિકોણ છે એનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ આ કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. એટલા માટે આપણે આને નંબર 1 અથવા 1 આપી દઈએ, આને નંબર 2 આપી દઈએ. એટલા માટે કહી શકાય કે OABનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું? તો 1નું ક્ષેત્રફળ પ્લસ 2નું ક્ષેત્રફળ, આવું પણ કહી શકાય. 1નું ક્ષેત્રફળ પ્લસ 2નું ક્ષેત્રફળ. ઓકે, 1નું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે ધ્યાનથી જોજો, 1/2 ક્રોસ આટલું અંતર કેટલું છે? તો કે 1 અને અહીંયાથી આટલું અંતર કેટલું છે? તો કે 10. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, પ્લસ ધ્યાનથી જોજો સેમ બીજા માટે પણ 1/2 પાયો આટલું કેટલું છે? 1 ઊભું કેટલું છે? તો કે 10. તો 1/2 1 ગુણ્યા 10. તો આ 1/2 1 ગુણ્યા 10 એટલે કહી શકાય 5 પ્લસ 5. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે કાપેલું કુલ અંતર જે છે કઈ સેકન્ડમાં? તો કે પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં. એટલે આપણે કહી શકાય કે પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં કાપેલું કુલ અંતર, 2 સેકન્ડમાં કાપેલું કુલ અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 + 5 એટલે કેટલા મીટર થશે? 10 મીટર જેટલું અંતર થશે.
ખ્યાલ આવ્યો? એવો પણ પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે કે પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું થશે? તો પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું થાય? 10 મીટર જેટલું જ થશે ને, કારણ કે શરૂઆતમાં 0 એ પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું? તો કે અહીંયા છે, તો અહીંયા આગળ કેટલું અંતર છે? 10. તો 10 એ એનું અંતર પણ કહી શકાય અથવા કરેલું સ્થાનાંતર પણ કહી શકાશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, એટલે આ પહેલો પ્રશ્ન આવી રીતે પૂછી શકે. તમને આમાંનામાં બીજો પ્રશ્ન પણ એવો પૂછી શકે, ધ્યાનથી જોજો. આવો કંઈક તમને એમ પણ પ્રશ્ન પૂછે કે પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં પદાર્થે કાપેલું અંતર અને સ્થાનાંતર કેટલું? 0 સેકન્ડે અહીંયા, પહેલી સેકન્ડે અહીંયા, બીજી સેકન્ડે અહીંયા, ત્રીજી સેકન્ડે રિટર્નમાં અહીંયા અને ચોથી સેકન્ડે અહીંયા. તો કહી શકાય કે પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર એને કેટલું? તો કે અહીંયા આગળથી જવામાં જેટલું અંતર આવે એટલું જ આવવામાં અંતર, પરંતુ સ્થાનાંતર તો આપણને ધ્યાનથી જુઓ તો પણ ખબર પડી શકે કે સ્થાનાંતર કેટલું છે? આનું 0 છે. જો ધ્યાનથી હવે અહીંયા આગળ કે પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે? તો કે 0 થી 2 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર? 10. તો પાછું 2 થી 4 સેકન્ડમાં કેટલું અંતર? 10 જ થવાનું ને. 10 ને 10 કેટલા થશે? 20 મીટર. એટલા માટે આપણે ધ્યાનથી પણ એવું જોઈને કહી શકાય કે 20 મીટર જેટલું હશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, પરંતુ આપણે કહી શકાય કે પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં કરેલું સ્થાનાંતરની જો આપણે વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર તો કેટલું આવશે? 0 મીટર જેટલું સ્થાનાંતર આવશે, કારણ કે શરૂઆતમાં પણ ત્યાં અને ગતિ કરીને પણ ફરીવાર ત્યાં ને ત્યાં જ આવે છે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે એનું સ્થાનાંતર કેટલું થાય છે? 0 મીટર જેટલું થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, એટલે આ કોન્સેપ્ટને પણ આપણે ધ્યાનથી સમજવાનો છે તો આઈડિયા તમને આવશે શું છે તે. ખ્યાલ આવ્યો? તો શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ છે? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે. એના માટેની પણ આપણે વાત કરેલી છે. આલેખ પરથી પણ જોઈને કહી શકાય જો કે અહીંયા આગળ જે છે એ ધન ક્ષેત્રફળ મળે અને અહીંયા આગળ જે છે એ વેગ ઋણ છે, એટલે ક્ષેત્રફળ કેવું મળશે? ઋણ મળશે. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે પદાર્થે કરેલું જે સ્થાનાંતર છે એ 0 થી 2 સેકન્ડમાં જેટલું થાય છે એટલું જ 2 થી 4 સેકન્ડમાં થાય છે. પણ આ સ્થાનાંતર જે છે એ ઋણ મળશે અને આ સ્થાનાંતર જે છે એ ધન મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે બંનેનો તમે સરવાળો કરાવશો એટલે પરિણામી સ્થાનાંતર કેટલું થશે? 0 થશે. પરંતુ પદાર્થે કાપેલું અંતર આપણે માઇન્ડથી જો વિચારીએ તો આપણને આરામથી ખબર પડી જાય છે કેટલું થશે? તો કે 20 મીટર જેટલું અંતર થશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ રીતે આવા પણ એક્ઝામમાં દાખલા પૂછાવાની શક્યતા છે, એટલે બરાબર કોન્સેપ્ટ વાપરીને દાખલા ગણવાના થશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે.